Kede ar yerlerde görüp kalabız. Bu şu nerse bunday. Öte bir maşhur bolup ketti bizdeçi. Жаңы үйлөнгөндөр айрыкча. Жаңы баягы 25, 28, 30га чыгып үйлөнө албай үйлөнгөндөр катынды бүгүн көргөнсүн статуска коюп, Instagramга киргизип реклама кылып. Жигит, Пайгамбар алейхисаламдын хадиси бар. La yadkhulul cennete dayyus. Ayalın kızganbagan erkek beyişke kir albaydı. Başka rivayatta beyiştin cıtın da cıttay albaydı deydi. Biraz oylanış gerek. Oşol jigit biraz oylanış gerek. Oşol senin koygon ayalındı, statuska koygon, je bir suretlerin internet tarmaklarına kirgizgen ayalındı. Bul jakta kança boydoktor, kança jigitler şilekeye kuyulup kara olturar. Kebirleri közün asını emnelerdi kıldı. Emnelerdi elestetti senin ayalın mene. Kana namus. Namus kayda kaldı oşol jigitte. Şariat ağa emne dedi. Ayalımdı caşır dedi. Ayalımdı bekit dedi. Elge köz kılma dedi. Bizimkiler toyda körüp kalganlar mına internetten körüp aldılar. Toyda jakşı karay alбай kalganlar mına internetten toktatıp alıp jakındatıp alıp karagıla dep anı dağı reklama kılıp kirgizip koyup atабыз, Kuday saklasın. Oylana turgan nerse bu çok. Jigitler oşoga namusul şey, oşoga başın jetmesi kantip erkek mindep jürösün mындай jetkanda. Kichine oylanış gerek. Ali radıyallahu anh'ın sözü var. Ali radıyallahu anh kim? Peygamber aleyhisselam'ın kүйөө balası. Ali radıyallahu anh aytат. Fatima enemiz ketip atkan uçurda kızmatçılarına aytат eкен. Çıraktı öçürgülü Fatima'nın kölökösü köçöge düşüp köçödeki erkekler kölökösün görüp kalmasın dedi. Karan kızganı. İslam'daki arıstanların kızganışın, ayalını kançalık caşırganını karan. Bir günü Peygamber aleyhisselam'ın canına iki közü sokur sahabanın kelip atkan kabarı uğular. Peygamber aleyhisselam aytат sahabalarga, ayallarına, pardanın arkasına ötküler dedi. Ayallarından biri soraydı. Ya Resulallah, kelip atkan sahabanın iki közü sokur go. Bizdi körübeyt go degende Peygamber aleyhisselam aytат, silerdin közüne ötküler go dedi. Silerdin közüne sokur emes mi? Jigitler biraz oylanış gerek eken de bu meselede. Biraz oylanıp, mına oşol kadamdı taştap atkan uçurda katındı bugün körgönsübey, katınga bugün jetkensibey, je sendele katın var, başka da katın joktoy kılbaylı turganda. Mындай оорураак айталы, кичине намыска тийсин. Ойлонуш керек мына ушул жигиттер. Кээ-бирлер айтат, тааныштар. Мына ушундай досум ушундай кылып сүрөт коюп калат. Жакшынай досум, мындай тигиндей деп түшүндүрсөм, мени кыра албай атасың, башка кылбай атасың деп ушул неме кылат дейт. Мен кайда мага жаман көрөт дейт. Мага капа болот дейт. Эми аларга айта турган сөз деле жок негизичи. Андай адамдарга айта турган сөз деле айбаз андай адамдаргачы. Эми бираз ушул сөздөр, ушул нерселер адамга бираз жетиш керек. Үйлөнөм деп аткан жигиттерге ham көп айттык буга чейин. Жасап, жасантырып, шпаклевканын бардыгын неме кылып, кукладай кылып алып чыгып туруп, төргө отургузуп коесуңар. 400 адамды чакырып туруп, мына менин катынымды көргүлө деп туруп, ошол жерге чыгарып коебуз. Biraz adamda mına olacaktan jigit degende, erkek degende, musulmanmın degende mına olacakta kichine namus boluş gerek. Biraz bolsa da namus boluş gerek. Bunu menin mahramım, bu menin ayalım, başka erkektin bunu körüşkö akısı yok. Bir ayta. Üylönüp bir jigit. Üylönöm deydi da, toy belgilenip, toyga bir toy günü olganda kız jaka jana dostları menen barат. Barganda janagı kız murda jigit janagı kız menen süйлөшкөн болуп, фата кийбейсиң, антип чыкпайсың, жакшынакай кылып, баардык жолун жаап, жакшы эле үйгө келесиң деген нерсени süйлөшкөн болуп. Анан кийин жанагы кыз жигит тойго барса, кыздын үйүнө барса, кыз фата кийип алган болот. Анан жигит үйлөнбөйм деп кайтып келип топодон калат. Анан атасы айтат, "Эмнеге үйлөнбөйсүң?" десе, ата дейт, "Мен бир күнү бир досумдун тоюна барып калдым" дейт. Досумдун тоюна бардым, барсам ошол аяшыбыз эми досумдун аялы үйлөнүп күйөөгө деп аткан келин бала кичине бир ачыгыраак кийинип алыптыр дейт. Кичине бир кол колдору, моюн союндары ачыгыраак кийинип алыптыр дейт. Анан досум менен жанагы келин бала, күйөө бала менен келин бала узакта турат. Досторубуз менен бул жерде сүйлөшүп турабыз. Бир досум экинчи досума айтып атат дейт, секин карап. О, карасам, келин баланын денесинин актыгын карасам деп турат дейт. Адамга жетиш керек. Мына ушул нерсе негизи мусулманмын деген адамга мындан артык, мындан оор сөз жок негизичи мусулманмын деген адамга.
Ушул нерсе жетиш керек. Ошон үчүн жигиттер тоюбузду ошон үчүн безил деп атам. Келгиле, тоюбузду исламий кылайлы, катыныңды реклама кылба, антип статуска башкага интернет тармагына киргизбе. Кичине ойлон эми. Жана Инстаграмга киргизгенде. Инстаграмга киргизип коет, анан дагы не дейт? Катыны келип күйөөсүнө мактанат. Мен сүрөтүм, баягы сүрөтүм киргиздим эле, паланча миң лайк алды. Лайк деген не деген? Жакты деген. Сага келди дагы катының менен олтурасың, бир досуң келди, бирөө келди дагы, катының яман чырайлуу экен, мага жакты десе не дейсиң? Намысың ойгонобу кичине? Ойгонот албетте. Намыс болот бул нерсе албетте. Эми намыс болгондон кийин аяка киргизип атабыз, сага бир адам келип айтыптыр, катының мага жакты деп. Аякта миңдеген адамдар катының мощный экен, катыныңдын фигурасы мощный экен, жакты мага деп атат, сен ага курсан болуп олтурасың. Интернетке киргизип, тагы бир сүрөтүн киргиз деп кой. Эми түшүнгөн адамга, кичине акылы бар адамга ушунча сөз жетет негизичи. Ошон үчүн жигиттер, айрыкча жаштар, эми аксакалдарда ал нерсе жок. Жаштар айрыкча. Мына ошол нерсени мода кылып алып атабыз да. Кичине ойлоно турган мезгил келди туугандар. Токтотойлу мындай нерсени. Катыныбызды көз кылганды, элге реклама кылганды, башкаларга реклама кылганды токтотолу бир аз.